બાળકો કેમ છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ફરીને એકવાર રવિવારે સાંજની આપણી આ સંગતની અંદર તમારું સ્વાગત કરું છું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામની અંદર. ચિલ્ડ્રન્સ બાઇબલ લેસનની અંદર આપણે આગળ વધીએ એ પહેલાં આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને આજનો સમય ઈશ્વરના હાથમાં આપણે સોંપીએ. આંખો બંધ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા પ્રેમાળ અને જીવંત ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આ સુંદર સમયને માટે. તમારી પુષ્કળ દયા અને કૃપા તમે મારી સાથે રાખી છે, તેને માટે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અને અત્યારે પિતાજી આ રવિવારની સાંજની આ સભાની અંદર ખાસ કરીને ચિલ્ડ્રન્સ બાઇબલ લેસનની અંદર તમારી એ કૃપા અમે ચાહીએ છીએ. જે શિક્ષણ આજે તમે આપવા માંગો છો એ અમે સમજી શકીએ, સ્વીકારી શકીએ, જીવનમાં અપનાવી શકીએ એવી તમે કૃપા થવા દો. જે બાળકો અને જે દરેક વ્યક્તિ જોઈ રહ્યા છે, સાંભળી રહ્યા છે, દરેકને તમારી આશીષથી તમે ભરપૂર કરો. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. તો બાળકો, હવેનો જે સમય છે તે ચિલ્ડ્રન્સ વર્શિપનો સમય છે અને આવા બાળકો આપણે સાથે મળીને ગીત ગાઈએ અને ઈશ્વરને માન અને મહિમા આપીએ. My name is Arnon Christian. I am from Gandhinagar Methodist Church. I am 8 years old. આજે આપણી સાથે ફરીને એકવાર જયપ્રકાશ અંકલ એટલે કે જેપી અંકલ આપણી સાથે છે અને એક સુંદર એક મેજિક ટ્રિક્સ બતાવશે અને તેના દ્વારા એક સુંદર બાઇબલનું લેસન તમને શીખવાડશે. તો ધ્યાનથી જોજો અને એનો જે આનંદ છે એ આનંદ તમે માણજો. हेलो, कैसे हो? मजे में? अच्छा अच्छा, मोजे में हो? मोजा मतलब क्या है? बूट का मोजा है ना, उसका मोजा बोलते हैं. मोजे में मत रहना, मजे में रहो, कोई बात नहीं. आज मैं आपको कुछ पैसों के बारे में बताना चाहता हूँ. पैसा बहुत जरूरी की चीज़ है, इसलिए अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी करना और मम्मी डैडी को भी ज़्यादा पैसे के बारे में रोना नहीं. ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा करके ढेर सारे चप्पल लाना नहीं, ढेर सारे कपड़े नहीं लाना. क्यों खरीद करना? मम्मी डैडी को कुछ बचत भी करने दो, आपको काम में आएगा, है ना. तो पैसा ऐसी चीज़ है. बाइबल में भी प्रभु यीशु ने अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई है पैसों के बारे में. एक तो लिखा है, कहाँ लिखा है वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं क्यों बताऊंगा. लेकिन ऐसा लिखा है, एक धनवान आदमी था, उसके पास बहुत सारा धन था. फिर उसने बोला मैं खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा और सारा कमाऊंगा और बोलूंगा हे मेरे जीव तू खा पी और खुश रहे. उसको आवाज आई
अरे मूर्ख, आज रात तेरा जीव तेरे पास से ले लिया जाएगा, तू मर जाएगा, तो ये तेरा धन किसका होगा? ये कहाँ लिखा है? मैं नहीं बताऊंगा। ये है ना, मैं नहीं बताऊंगा। आप बोलते हैं नहीं बताऊंगा मैं। ये है ना लूका के सुसमाचार उसके 12वें अध्याय, गलती से बोल गया, अभी आगे नहीं बोलूंगा। हाँ उसमें लिखा है, लेकिन अब नहीं बोलूंगा। तो दूसरी भी बात है, प्रभु यीशु ने बताई थी, अभी नहीं बोलूंगा कहाँ लिखा है। वो है ना, एक धनवान आदमी था, वो बहुत खाता पीता अच्छी तरह से रहता है, लेकिन उसके गेट पे है ना एक गरीब रहता था, तो उसका नाम था लाजरस। उसको खाना नहीं देता, कोई और होता था, उसको खुजली आती, बीमार रहता, लेकिन वो धनवान आदमी खुद के लिए ही इस्तेमाल करता, गरीबों को भी नहीं देता था। पैसा ऐसी चीज है, हमारे लिए भी इस्तेमाल करना और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना। पैसों से रिश्ते बनते भी है, पैसों से रिश्ते कटते भी है, इसलिए कमाओ भी अच्छा और सेवा करो, उसको गलत इस्तेमाल मत करो। और हाँ, कई लोगों ने है ना पैसों से लोगों को खरीदना चाहा, और ये गलत चीज है। किसी को कुछ देकर, खाना खिलाकर खरीदने की बात नहीं। प्रभु यीशु ने अपना खून बहा के हमको खरीदा है। कई लोगों ने हमको भी खरीदने को चाहा, लेकिन मैंने बोला प्रभु यीशु ने बलिदान देकर हमको खरीद लिया है, आप मुझे खरीद नहीं सकते। हम दोस्त बन सकते, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन आप मुझे खरीद नहीं सकते। ये ऐसी चीजें होती है। चलो ज्यादा बातें मत करना। तो वो धनवान भी मर गया और गरीब भी मर गया। वो कहाँ लिखा है वो नहीं बताऊंगा। ये आप तो बहुत बहुत पक्के है बच्चे हैं आप लोग, है ना, कैसे भी करके मेरे पास बुला लेते हैं, लेकिन नहीं बोलूंगा। वो है ना लूका के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में लिखा है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अरे भूल गया मैं, ये नहीं बोलना था मुझे। तो फिर वो गरीब था ना, वो तो स्वर्ग में गया, और धनवान था ना अभी भी पानी 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 करता है। तो पैसों से रिश्ते अच्छे बनाओ, तो पैसा ऐसे करते हैं, पैसा आ गया, लेकिन ऐसे पैसे नहीं आते, मेहनत करना पड़ता है। ये तो थोड़ा ट्रिक है, ये जादू नहीं है। जादूगर है ना तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये बात याद रखना। ये तो आपको खुश करने के लिए मैंने ये सलाह दिया। तो ये पैसा चीज ऐसी खतरनाक है, लेकिन उसका हैंडल भी किया था ना। पैसा आ गया, ये पैसा पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, और है ना पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया, लेकिन पैसा गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी चीज है, लेकिन पैसे को हमें परमेश्वर नहीं बनाना है, पैसे को परमेश्वर नहीं बनाना है। पैसे कभी खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, परमेश्वर आपको जरूर की चीजें दे, और आप पैसों का गलत इस्तेमाल मत करो, गलत रीति से कमाओ मत, और जरूर की बात है परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर की ओर से आपको शक्ति मिलेगी, और पैसा परमेश्वर आपको पैसा देगा। लेकिन बाइबल बताती है, इंग्लिश में बोलता हूँ, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, 1 तिमोथी 6:10। जो पैसा होना गलत चीज नहीं, लेकिन पैसों का जो लोभ है, लालच है, वो गलत चीज है। 1 तिमोथी 6:10 में लिखा है कि पैसा, द लव ऑफ मनी, पैसों के प्रति लगाव होना, लालच होना, प्यार होना, वो बुराइयों की जड़ है, ऐसा लिखा है। इसलिए पैसा जरूर की चीज है, लेकिन पैसे को परमेश्वर मत बनाओ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। તો બાળકો ગમ્યું ને તમને મેજિક? વેરી ગુડ. તો હવે શું કરીએ? હવે શાનો સમય આવ્યો? યસ, તંબુરિયાનો. બરાબર, તો તંબુરિયાને બોલાવીએ
સારું, ચાલો તારે. તંબુરિયા કેમ છે? મજામાં? હા, તમે કેમ છો? મજામાં છું. બાળકો પણ મજામાં છે અને આજે રવિવાર છે. ઓહો, વેરી ગુડ. તમે ગયા હતા ચર્ચમાં? ના, હમણાં તો ચર્ચમાં નહીં જવાય, કેમ કે હજુ એવી મોકળાશ નથી આવી ચર્ચમાં જવાની, અને તેથી ઘરની અંદર જ અમે ચર્ચમાં ભાગ લીધો, ચર્ચ સર્વિસમાં, કોમ્યુનિટી સર્વિસમાં ભાગ લીધો હતો. તો બાળકો, તમે પણ ચર્ચ સર્વિસમાં ભાગ લીધો હતો ને ઘરની અંદર? અને બાળકોએ પણ ભાગ લીધો હતો. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. પછી સન્ડે સ્કૂલ? સન્ડે સ્કૂલ બાળકો, તમે ઓનલાઈન એટેન્ડ કરો છો સન્ડે સ્કૂલ? તમારા ચર્ચમાં ઓનલાઈન સન્ડે સ્કૂલ થાય છે? અને જો નથી થતી તો આ ચિલ્ડ્રન્સ બાઇબલ લેસનની અંદર અને ઓબ્જેક્ટ લેસનની અંદર તમે રેગ્યુલર ભાગ લો. અને તમારા મિત્રો જો ભાગ નથી લઈ શકતા તો તમે તેઓને માહિતી આપો કે તેઓ પણ ઓબ્જેક્ટ લેસન અને ચિલ્ડ્રન્સ બાઇબલ લેસનની અંદર ભાગ લે, અને એમ જ્ઞાન અને ગમ્મત સાથે આપણે ઈશ્વરના વચનો શીખી શકીએ છીએ. બરાબર ને તંબુરિયા? હા હા હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બહુ સરસ, મજા આવી ગઈ, મજા આવી ગઈ. હા હા, આજે કેમ આટલું બધું બોલે છે? તો કેમ નહીં બોલું? બોલવાનું, પણ હવે થોડું ઓછું કરવાનું. બરાબર ને? હા હા, મને ખબર છે. હા, શું ખબર છે? તમને જલ્દી જલ્દી બતાવું છે. હા, જલ્દી પતાવો નહીં, આપણે જે સ્ટોરી બાકી છે ને કઈ? યુસુફની. હા ને બાળકો, તમને ખબર છે ને આપણે યુસુફની સ્ટોરી શીખતા હતા, અને એ સ્ટોરીની અંદર હવે આપણે પાછા આજે વધારે આગળ વધીશું, અને જ્યાંથી બાકી છે ને ત્યાંથી આપણે સ્ટોરી શીખીશું. બરાબર? અને તેથી તમે મારી સાથે જ રહેજો, અને બાઇબલમાંથી આપણે એ વાર્તા શીખવા માંગીએ છીએ. બરાબર? ટાટા કહી દો બાળકોને. ટાટા, ગોડ બ્લેસ યુ. હા. તો બાળકો, આપણે જોયું હતું કે યુસુફે એક ભાઈને પોતાની પાસે રાખ્યો અને બાકીનાને એમના ઘરે જવા દીધા, એટલા માટે કે બિન્યામીનને લઈને તેઓ આવે. અને મહાપ્રયત્ને બહુ જ આગ્રહ કરીને આ જે ભાઈઓ છે તેમણે પોતાના પિતા એટલે યાકૂબને તૈયાર કર્યા કે બિન્યામીનને અમારી સાથે મોકલો. અને તેઓએ બિન્યામીનને લઈને આવ્યા, અને પછી આપણે જોયું કે યુસુફ એ બિન્યામીનને જોઈને શું કરે છે? આમ ગદગદિત થઈ જાય છે. પછી એના ગુણની અંદર ચાંદીનો પ્યાલો મૂકવામાં આવે છે, અને પછી એમ કરીને તેઓને હવે રવાના કરવા માટે તૈયાર થાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. તો બાઇબલમાંથી આપણે એ બાબતો જોવા માંગીએ છીએ. બરાબર? તમે તમારું બાઇબલ ઉઘાડું રાખજો, અને મારી સાથે તમે બાઇબલમાંથી ઉઘાડશો. તો મારી સાથે તમે ઉઘાડો ઉત્પત્તિનું પુસ્તક અને તેનો 44મો અધ્યાય. અને ત્યાં આગળ આ પ્રમાણે લખ્યું છે, પહેલી કલમ આપણે જોઈશું. અને તેણે પોતાના ઘરના કારભારીને આજ્ઞા આપી કે આ માણસોની ગુણમાં અનાજ ભર, જેટલું તેઓ લઈ જઈ શકે તેટલું ભર, ને હરેક માણસનું નાણું તેની ગુણના મુખમાં મૂક. અને મારું પ્યાલું એટલે રૂપાનું પ્યાલું નાનાની ગુણના મુખમાં તેના અનાજના નાણાં સુદ્ધા મૂક. અને યુસુફે જેમ કહ્યું તેમ તેણે કર્યું. અને આ રીતે બાળકો, આપણે જોયું કે યુસુફે પોતાના ભાઈઓને આ રીતે વિદાય કરી. ભોજન કર્યા બાદ યુસુફે તેમના ભાઈઓની ગુણોની અંદર અનાજ ભરવાની આજ્ઞા કરી, અને સાથે સાથે પોતાનું જે પ્યાલું, ચાંદીનું પ્યાલું, એ જે પ્યાલું છે તે નાના ભાઈની ગુણના મુખમાં એટલે કે બિન્યામીનની ગુણના મુખની અંદર એટલે શરૂઆતની અંદર અનાજની ઉપર મૂકવાનું તેણે આજ્ઞા આપી પોતાના જે કારભારી છે તેને.
અને સવાર થઈ ત્યારે બધાની ગુણો તો તૈયાર જ હતી. હવે સવારે તેઓએ પોતાની મુસાફરી શરૂ કરવાની હતી અને તેઓ બીજી સવારે તેઓ ઉઠ્યા અને પોતાના જે ગધેડાઓ હતા એ ગધેડાઓની ઉપર બધી ગુણો મૂકી અને પછી તેઓ પોતાના ઘર તરફ જવા રવાના થયા. અને આમ તેઓ પોતાના ઘર એટલે કે કનાન દેશની અંદર તેઓ જવા માટે રવાના થયા. મિસર દેશમાંથી કનાન દેશની અંદર ઘણી લાંબી મુસાફરી છે અને ખાલી એટલું નહીં કે અનાજની ગુણો આપી, પણ યુસુફે તેઓને રસ્તામાં ખાવાના માટેનું નાસ્તો અને ભોજન એ પણ તેઓએ પૂરું પાડ્યું અને એમ કરીને યુસુફે તેમને બહુ જ સરસ રીતે વિદાય કર્યા. અને હજુ તો તેઓ શહેરથી થોડા દૂર ગયા હશે ત્યાં શું થાય છે, એટલામાં યુસુફે પોતાના જે ઘરનો કારભારી છે એ ઘરના કારભારીને કહ્યું કે તેમનો પીછો કરો અને તેમને પકડી પાડો અને તેમને કહેજો કે તમે આ ભલાને બદલે ભૂંડું કેમ કર્યું, કેમ કે તમે મારા માલિકના ચાંદીનો જે પ્યાલો છે એ તમે ચોરી લીધો છે. અને આ રીતે યુસુફે પોતાના માણસને કહ્યું કે તું આ બાબત એ પેલા ભાઈઓને જઈને કહેજે. અને જે ઘરનો કારભારી છે એ ઘરનો કારભારી તો જલ્દીથી ત્યાંથી નીકળ્યો અને જેમ બને એમ સ્પીડની અંદર એ તો શું કરે છે, એ પેલા લોકોને પકડી પાડે છે. અને પકડીને પછી જે યુસુફે તેને કહ્યું હતું કે તું આ પ્રમાણે કહેજે, એમ જ એ પોતાના એટલે કે યુસુફના જે ભાઈઓ છે તેને કહે છે. હજુ તો એ ભાઈ ઓળખતા નથી કે આ યુસુફના ભાઈઓ છે, એને તો એમ જ કે આ કસ્ટમરો છે, ગ્રાહકો છે કે જે બીજા દેશમાંથી અનાજ લેવા આવ્યા હતા. અને પછી શું થાય છે કે પેલા લોકો તો ચોંકી ગયા અને કહે છે કે સાહેબ તમે અમારી પર આવો આરોપ ના મૂકો, અમે કંઈ એવો પ્યાલો ચોર્યો નથી, તમે અમારી પર આવો કંઈ આરોપ ના મૂકો. ધારો કે તમે કહો છો તો જેની ગુણમાંથી જો પ્યાલો મળે ને એને તમે મારી નાખજો અને અમને બધાને ગુલામ બનાવી દેજો. બરાબર, એટલે સુધી તેઓને ખાતરી હતી કે પ્યાલો અમારી ગુણમાં નથી અને તેટલા માટે તેઓએ આમ કહ્યું. તેઓ ગુણમાં શોધવાનું ચાલુ કર્યું. જે પેલા માણસો હતા યુસુફના મોકલેલા માણસો, તેઓએ શું કર્યું, ગુણમાં શોધવાનું ચાલુ કર્યું. વારાફરતી અલગ અલગ દરેક વ્યક્તિની ગુણો ફેંદી પણ કોઈમાંથી પ્યાલો મળ્યો નહીં. પરંતુ બિન્યામીનની ગુણ જ્યારે ખોલવામાં આવી ત્યારે એ પ્યાલો તેઓને મળ્યો. અને જ્યારે પ્યાલો મળ્યો ત્યારે બીજા બધા ભાઈઓ છે, બિન્યામીનના ભાઈઓ, એ તો બહુ જ ચોંકી ગયા કે આ શું. અને તેઓએ તો દુઃખના માર્યા પોતાના વસ્ત્રો ફાડ્યા અને તેઓ જે માણસો પકડવા માટે આવ્યા હતા એ પકડીને પાછા પોતાના સિટીમાં એટલે કે મિસર દેશની અંદર લઈ ગયા. અને ત્યારબાદ શું થાય છે, યહૂદા અને તેના જે ભાઈઓ છે તે યુસુફની આગળ જમીન પર ઊંધા પડે છે. એટલું બધું ડરી જાય છે, ગભરાઈ જાય છે કે આ અમારી પર શું આફત આવી પડી. અને યુસુફે તેમને પૂછ્યું કે તમે કેમ આવું કર્યું, શું તમે જાણતા નથી કે હું ભવિષ્ય જોઈ શકું છું. ત્યારે યહૂદા કહે છે અમે કેવી રીતે અમારી જાતને તમારી આગળ નિર્દોષ સાબિત કરીએ, કેમ કે અમે આ જાણી જોઈને આવું નથી કર્યું અને અમે તો આ કર્યું જ નથી. એ પ્યાલો બિન્યામીનની ગુણમાં આવ્યો કઈ રીતે અમને ખબર જ નથી. અમે કેવી રીતે તમારી આગળ નિર્દોષ જાહેર કરીએ. કદાચ ઈશ્વર અમારા પાપોની શિક્ષા અમને કરી રહ્યા છે અને તેથી અમે ખરેખર બહુ દુઃખી છે આ બાબત માટે. અમે બધા જ તમારા ગુલામ બનવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ મહેરબાની કરીને આ જે મારો ભાઈ છે બિન્યામીન એને તમે છોડી દો. અને યુસુફ કહે છે કે ગુણમાંથી પ્યાલું મળ્યું તે જ મારો ગુલામ બનશે, પરંતુ તમે આઝાદ છો, તમે પોતાના ઘરે જઈ શકો છો. જેની ગુણમાંથી પ્યાલો મળ્યો છે એ જ મારું ગુલામ થશે. અને હવે તો યહૂદા બહુ જ ચિંતા કરવા લાગ્યો કે હવે શું થશે. અને કહે છે કે
હું બિન્યામીનને લીધા વગર હું મારા પિતાજી પાસે કેવી રીતે પાછો જાઉં? કેમ કે મારા પિતાજી બિન્યામીન વગર રહી શકતા નથી અને બહુ દુઃખ થશે જો હું એમને લીધા વગર જઈશ તો. અને તેથી એ દુઃખના માર્યા એ મરી જઈ શકે છે. એમને કદાચ એટલો આઘાત લાગશે બિન્યામીનને નહીં જોશે તો. અને તેથી મારી વિનંતી છે કે તમે મને અને ગુલામ તરીકે રાખો, પણ બિન્યામીનને તમે જવા દો. પરંતુ યુસુફ પોતાની જાતને વધારે કંટ્રોલમાં રાખી શક્યો નહીં, કેમ કે આ તો ફક્ત એનું એક નાટક હતું. બરાબર, એ પોતાના ભાઈઓની ભાવના, એક લાગણી, ફિલિંગ્સ જોવા માંગતો હતો. બરાબર, અને તે પોતાનું જે ફિલિંગ્સ છે, પોતાની જે લાગણી છે એને રોકી શક્યો નહીં. અને તેથી યુસુફે પોતાના જે લોકો હતા, માણસો, પોતાના જે કારભારીઓ, જે સેવકો હતા, એ દરેકને કીધું કે તમે આ રૂમમાંથી હવે બહાર નીકળી જાઓ, મારે એકલા રહેવું છે. અને જે યુસુફના માણસો એ બહાર નીકળી ગયા અને હવે ફક્ત યુસુફ અને તેના ભાઈઓ એ લોકો જ ત્યાં આગળ હાજર હતા. અને ત્યારબાદ તે ખૂબ રડ્યો. યુસુફ પુષ્કળ રડ્યો, પોક મૂકીને તે રડે છે. અને તેના રડવાનો અવાજ એ બહાર જે મિસરીઓ હતા, મિસરના લોકો હતા અને જે ફારૂનના ઘરના સભ્યો હતા, એ લોકોએ આ યુસુફનો રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. અને યુસુફે પોતાના ભાઈઓને કહ્યું કે હું તમારો ભાઈ યુસુફ છું, જેને તમે વેચી દીધો હતો, એ હું યુસુફ છું. અને તેના ભાઈઓ તો અચાનક આ યુસુફને જોઈને ચોંકી ગયા કે આ શું થયું? બરાબર, અને તેઓ ગભરાઈ ગયા કે હવે અમારી આવી બની, હવે ચોક્કસ અમારી આવી બની છે, કેમ કે યુસુફ અમને છોડશે નહીં. અને તેથી યુસુફ તેમને કહે છે કે તમે મને અહીં વેચી દીધો છે, એને માટે તમે દુઃખી ના થાઓ. તમે જો કેટલું પોઝિટિવ એટીટ્યુડ યુસુફ રાખે છે કે તમે મને વેચી દીધો છે, તમે મારી સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું છે, એનાથી તમે દુઃખી ના થાઓ. એનું કારણ શું છે કે ભલે તમે વેચી દીધો, પરંતુ એ ઈશ્વરની યોજના હતી અને ઈશ્વરે જ મને ત્યાંથી તમારા માટે મિસર દેશમાં લઈ આવ્યા. અને મિસર દેશની અંદર લઈ આવ્યા એટલું જ નહીં, મિસરનો અધિપતિ ઈશ્વરે મને બનાવ્યો છે. અને એટલા માટે અધિપતિ બનાવ્યો છે કે આ દુકાળના સમયની અંદર હું તમારી મદદ કરી શકું, તમારા કામમાં આવી શકું. અને તેથી તમે એ કૃત્યને માટે તમે નિરાશ થતા નહીં કે ગભરાતા પણ નહીં, કેમ કે આ તો ઈશ્વરની યોજના છે. ઈશ્વરે મને ફારૂનના પિતા સમાન, એટલે કે એક સલાહકાર તરીકે મને નિમ્યો છે અને મિસરનો અધિપતિ બનાવ્યો છે. તો આ ઉચ્ચ સ્થાન ઈશ્વરે મને આપ્યું છે, જેથી કરીને હું મારા પોતાના લોકોને માટે કંઈક કરી શકું. બાળકો, ઘણી બધી વખતે આપણને, અને ખાસ કરીને જેઓ મોટાઓ સાંભળે છે તેઓને હું એ કહેવા માગું છું કે જો તમારું સ્થાન, તમારી પોઝિશન, તમારો હોદ્દો કોઈ એવી જગ્યાએ છે કે જ્યાંથી તમે આપણા લોકોને માટે, આપણા સમાજને માટે કંઈક સારું કરી શકો છો, તો એ કરવામાં પાછી પાની રાખતા નહીં, કેમ કે એ હેતુસર જ ઈશ્વરે તમને એ જગ્યા પર શોભાયમાન કર્યા છે, એ જગ્યા પર તમને નિમ્યા છે. અને તેથી વાલા બાળકો, તમે પણ જ્યારે મોટા થઈને આગળ વધો અને કોઈક એવી પોઝિશન પર તમે આવો કે તમે ત્યાંથી તમારા લોકોનું, તમારા કુટુંબીજનોનું, તમારા સમાજના લોકોનું, મંડળીના લોકોનું તમે ભલું કરી શકો, તો એ ચોક્કસ તમે કરશો, એવી મારી ખાસ આગ્રહપૂર્વકની શુભેચ્છા અને વિનંતી પણ છે. હવે જલ્દીથી મારા પિતાની પાસે જાઓ. યુસુફ શું કહે છે? જલ્દીથી મારા પિતાની પાસે જાઓ અને ત્યાં જઈને તમે તેને સમાચાર આપો કે યુસુફ જીવે છે અને અત્યારે મિસર દેશનો અધિકારી તે બની ગયો છે. અને તમે અહીંથી તેમને તેડવાને માટે ગાડા લઈ જાઓ.
બળદગાળા કહેવાય ને, એ તમે કદી બેઠા છો બળદગાળામાં? હું તો નાનો હતો ત્યારે બેઠો તો, બહુ મજા આવે છે બળદગાળામાં બેસવાની, બરાબર. અને એવા બળદગાળા તમે લઈ જાઓ અને ત્યાં આગળ હું તમારા માટે ગોશેન જે દેશ છે, જે જગ્યા છે, ત્યાં આગળ તમારા વસવાટને માટે, તમારે રહેવાને માટે હું વ્યવસ્થા કરી આપીશ. અને આમ કરીને યુસુફ એ પોતાના ભાઈ અને પોતાના નાના ભાઈ બિન્યામીનને વળગીને પુષ્કળ રડે છે અને પોતાના બીજા જે ભાઈઓ છે એમને પણ ભેટે છે, એમને ચુંબન કરે છે અને એમની સાથે પણ એ પુષ્કળ રડે પણ છે. અને આ રીતે ભાઈઓનું એક પુનઃ મિલન ત્યાં આગળ થાય છે. બહુ જ સુંદર એવું આ દ્રશ્ય છે અને બહુ જ હૃદયદ્રાવક આ એક દ્રશ્ય છે. અને કદાચ જો તમે તેની ફિલ્મ જોઈ હોય તો તમને લાગશે કે ખરેખર કેટલું સુંદર ઈશ્વરની આ વ્યવસ્થા છે. અને ઈશ્વર જે લોકો ભટકી ગયા છે, જે લોકો જુદા થઈ ગયા છે, તેઓને એક કરે છે, બરાબર. અને તેથી એ આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ કે ઈશ્વરે આપણા પર પ્રેમ કર્યો, જેથી કરીને આપણે એક કુટુંબની અંદર, એક સમાજની અંદર, એક મંડળીની અંદર એક થઈને આપણે રહી શકીએ છીએ. હવે જ્યારે યુસુફ રડતો હતો તે ફારૂનને ખબર પડી, ત્યારે ફારૂને યુસુફને કહ્યું કે તારા ભાઈઓને કહે કે તમે કનાન જાઓ અને ત્યાં આગળ તમારો જે પરિવાર છે, તમારા પિતાજી છે, પરિવાર છે, કુટુંબીજનો છે, એ સર્વને તમે અહીં લઈ આવો અને અહીં આગળ આપણે તેઓને માટે સુંદર રહેવાની વ્યવસ્થા કરીશું અને તેઓના ઉત્તમ મિસરનો ખોરાક આપણે તેમને ખાવાના માટે આપીશું. તેમને તમે અહીં લઈ આવો અને એમને લેવાને માટે ગાડા આપણે મોકલીએ, એટલે કે બળદગાડા આપણે મોકલીએ. તો આ રીતે જે મિસરનો રાજા છે એ પણ યુસુફને પોતાના પિતાને લઈ આવવાનું સૂચન આપે છે. તો બહુ જ સારો સંબંધ યુસુફનો અને રાજાનો હતો. અને આમ યુસુફના ભાઈઓ મિસરથી ગાડાઓની અંદર સવાર થઈને કનાન પહોંચે છે અને પોતાના પિતાની પાસે જાય છે. અને યાકૂબને યુસુફના જીવિત હોવાના સમાચાર એ તેના ભાઈઓ એમના પિતાને આપે છે, એટલે કે યાકૂબને આપે છે. અને આ સમાચાર સાંભળીને યાકૂબ તો એકદમ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે કે શું ખરેખર એ સાચું છે? જેને અમે લોકો મરણ પામેલો માનીએ છીએ, શું ખરેખર એ જીવતો છે? અને તો પણ એ વિશ્વાસ કરી શકતો નથી. અને તેથી એના જે ભાઈઓ છે તેઓએ એ બધી જ વાત કરી એના પિતાને કે યુસુફે અમારી સાથે શું કર્યું, અમે તેની સાથે જમ્યા, અમે તેની સાથે રહ્યા અને તેણે આપણા માટે તમને અહીંથી લઈ જવા માટે ગાડા પણ મોકલ્યા છે. અને આ દરેક વ્યવસ્થાને માટે ખરેખર આપણે યુસુફનો આભાર માનીએ છીએ. અને જ્યારે યુસુફના પિતા એટલે કે યાકૂબે ગાડા જોયા ને ત્યારે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, ખરેખર આ વાત સાચી છે કે રાજાના જે ગાડા છે, બળદગાડા, એ અમારા ઘર સુધી આવી ના શકે. અને તેથી એ આ એક સારા સમાચાર છે કે યુસુફ જીવતો છે અને હવે હું તેને મળી શકીશ. અને યાકૂબ પોતાના સમગ્ર પરિવાર સાથે જે કંઈ પણ તેમની પાસે સામાન હતો, ઘેટા બકરા, ઢોર ઢાક, એ બધા જ કબીલાની સાથે તેઓ ગાળાની અંદર સવાર થઈ અને પછી મિસર જવા રવાના થાય છે. રસ્તામાં ઈશ્વર યાકૂબની સાથે વાત કરે છે અને ઈશ્વર યાકૂબને કહે છે કે મિસર જતા તું ગભરાઈશ નહીં, તું ડરીશ નહીં, કેમ કે હું ત્યાં તારાથી એક મોટી દેશ જાતિ એટલે કે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનો છું. અને ધીમે ધીમે તેઓ સમય જતાં મિસર દેશમાં આવી પહોંચે છે અને યુસુફ ગોશેનની અંદર તેમને આવકારવાને માટે, મળવાને માટે એ ત્યાં આગળ જાય છે. યુસુફ પોતાના પિતાને મળીને ભેટીને પુષ્કળ રડે છે, કેમ કે કેટલા વર્ષો પછી, કેમ કે યુસુફ તો યાકૂબનો માનીતો દીકરો હતો
અને બહુ જ મનગમતો દીકરો હતો. અને તેથી યુસુફ અને તેના પિતા બંને બહુ જ ઘણી લાંબી વાર સુધી ભેટીને રડ્યા. અને યાકૂબ અને તેના સંતાનો ગોશેન દેશની અંદર હવે વસે છે. યાકૂબે યુસુફના દીકરાઓ અને જે ખાસ 2 દીકરાઓ હતા, તમને નામ યાદ છે? યાકૂબે પોતાના દીકરા એટલે કે યુસુફના જે 2 દીકરા હતા, મનાસ્ય અને એફ્રાઈમ, તો તેઓને આશીર્વાદ દીધા. હવે ધીમે ધીમે યાકૂબ ઉંમર લાયક થયો હતો. તેની ઉંમર બહુ થઈ હતી, ઘણો ગરડો થયો હતો અને પથારીવશ થઈ ગયો હતો. હવે તેને લાગ્યું કે નહીં, હવે અમારા આ છેલ્લા દિવસો છે. અને તેણે પોતાના દીકરાઓને બોલાવ્યા અને દીકરાઓને બોલાવીને એ દરેકને આશીર્વાદ દીધો. અને ત્યારબાદ તેણે પોતાની આ પૃથ્વી પરની મુસાફરી પૂર્ણ કરી. અને યાકૂબ જેમ ઈચ્છતો હતો કે મરણ પછી મારું જે શબ છે એ કનાન દેશની અંદર ઇબ્રાહીમની કબરની અંદર એને દફનાવવામાં આવે, અને એ જ વ્યવસ્થા યુસુફે પોતાના પિતાના શબને માટે તેણે કરી. અને આ રીતે આપણે જોયું કે ઈશ્વરે યુસુફ અને તેના પિતાને અને તેના ભાઈઓને કઈ રીતે એક કર્યા, ભેગા કર્યા. અને એક ઉત્તમ જગ્યાએ જ્યારે તે છે યુસુફ, ત્યારે પોતાના પરિવારનું એ કેટલું બધું ધ્યાન રાખે છે. મારે અને તમારે પણ બાળકો, આપણે પણ આપણા લોકોનું ધ્યાન રાખીએ, આપણા સમાજનું ધ્યાન રાખીએ. જો આપણે આપણા લોકોનું ધ્યાન નથી રાખી શકતા તો પછી બીજાઓનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખીશું? અને તેથી આપણે આપણા લોકોનું ધ્યાન રાખતા શીખીએ, તેમની જરૂરિયાતો શું છે એ જાણીએ. અને આ જે કન્ડિશન છે હાલની, બરાબર, લોકડાઉન અને ત્યાર પછીની જે કંઈ કન્ડિશન છે કે જેમાં ઘણા બધા લોકો પોતાની નોકરીઓ ગુમાવી દીધી છે, નોકરીઓની અંદર પોતાના પગારો ઓછા થઈ ગયા છે, કદાચને નોકરી સુરક્ષિત નથી. એવા સમયે જેઓ મોટાઓ છે તેઓને હું જણાવીશ કે તમે તેઓને માટે કંઈક અનુકંપા રાખો. જેઓ સારી જગ્યાએ છે તેઓ આપણા આવા જરૂરિયાતમંદ લોકોને માટે કંઈક કરીએ અને તેથી ઈશ્વરને માન અને મહિમા મળશે. આવો બાળકો, પ્રાર્થના કરીએ અને આજનો સમય આપણે ઈશ્વરને સોંપીએ. અમારા પ્રેમાળ અને જીવંત ઈશ્વર પિતા, જે ઉત્તમ વચનો આજે તમે અમને કહ્યા છે તેને માટે અમે તમારો આભાર જ માનીએ છીએ પિતાજી. આ વચનો દ્વારા તમે અમને વધુ મજબૂત કરો. અમે જે પોઝિશન પર છે, અમે જે જવાબદારી નિભાવીએ છીએ અને ત્યાં પિતાજી તમે અમને સ્થાપ્યા છે. બાળકો અત્યારે નાના છે, પરંતુ તમે તેઓને ઉત્તમ તક તમે આપી છે ભણવાને માટે. ત્યારે તેઓ પોતાની આ તકને પિતાજી સિરિયસથી લઈ શકે, ગંભીરતાથી લઈ શકે અને એનો બેસ્ટમાં બેસ્ટ તેઓ ઉપયોગ કરે, જેથી કરીને આગળ ભણી ગણીને તેઓ આગળ વધે, મોટા થાય અને સારી જગ્યાએ તેઓ જોબ કરી શકે અને એમ પોતાના કુટુંબનું, પોતાના કુટુંબીજનોનું, સગા સ્નેહીઓ અને મંડળીનું, સમાજને માટે તેઓ આશીર્વાદનું કારણ બની શકે એવી તમે કૃપા થવા દો. અમે સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. તારનાર પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, સાંભળોને માન્ય કરો. આમેન. બાળકો, આગલા લેસનનું જે કંઈ પણ હોમવર્ક છે તે અત્યારે આપણે જોઈશું. આઈ થિંક બહુ ઓછા બાળકે રિપ્લાય કર્યો છે. હવે બધા અભ્યાસની અંદર વ્યસ્ત થઈ ગયા લાગે છે, બરાબર? ઓકે, કશો વાંધો નહીં. પરંતુ જે પણ બાળકોને સમય મળે છે એક્ટિવિટી કરવાનો, તેઓ ચોક્કસ એક્ટિવિટીની અંદર ભાગ લેશો, જેથી કરીને એ તાલંતો દ્વારા ઈશ્વરને માન અને મહિમા મળી શકે. તો જોઈશું અત્યારે કોણે કોણે મને રિપ્લાય કર્યા છે અને તેમની જે હોમવર્ક છે તે એમણે મને મોકલ્યું છે.
અને હવે આજનું જે હોમવર્ક છે તે પણ આપણે જોઈશું. તમારે આ ચિત્ર દોરવાનું છે અને સાથે કલર પૂરવાનો છે. તો હવે બાળકો છૂટા પડવાનો સમય આવી ગયો છે. ફરીથી મળીશું આવતીકાલે. આવતીકાલે સાંજે 6 વાગે ફરીથી મળીશું ઓબ્જેક્ટ લેસનની અંદર. ત્યાં સુધી પ્રભુ તમને આશીષ આપે, તમને સંભાળી રાખે અને તમને પ્રગતિ આપે એવી મારી શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના. ટેક કેર. બાય. ગોડ બ્લેસ યુ.